Hello student, welcome to Smart English Approach. This is the third part of your textual discussion of 3 question. Okay. In the last part we have learned that the jar was very much eager to know the answers of his 3 questions. He was so much eager that he announced a kind of great reward throughout his kingdom, and the learned men of his kingdom tried to take the opportunity by answering him correctly of his 3 questions, but they failed. After the learned man had failed to answer his 3 questions correctly, the jar decided to consult a hermit. Now let's come to the text. The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but common folk. So the jar put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse, and leaving his bodyguard behind, went on alone. The hermit lived in a wood. Hermit থাকতো কোথায়? একটা উডে। কোথায় থাকতো? উডে থাকতো। Okay. Hermit lived in a wood which he had never quitted. That means he had never left the wood. He had never left the wood. He had never left the wood. Okay. He received none but the common folk. So he attained only the common people, the people belonging to the grassroots level, or he did not attend any kind of person of rank and file, অর্থাৎ কোনো গণ্যমান্য সমাজের ব্যক্তি বা পদাধিকারী ব্যক্তি তাদেরকে তিনি কি করতেন না, কখনোই অ্যাটেন্ড করতেন না। তিনি কেবলমাত্র রিসিভ করতেন বা উপস্থিত হতেন সেই সকল সাধারণ মানুষের সাহায্যে। হি রিসিভড নান বাট কমন ফোক। সো আমরা কি জানতে পারলাম হারমিট সম্পর্কে? হারমিট lived in a wood which he had never quitted. Hermit lived in a wood, small forest, from which he never quitted. যার থেকে সে কখনোই বেরোতো না। He received none but common folk. He received only common people. Folk means people. So the jar put on simple clothes. So jar belonged to royal family. He was a designated person, a person holding the higher post of the society. So the hermit might not attend him. So the jar had a plan. He disguised himself. He wished to disguise himself as a common folk, so that he could be able to contact or discuss his 3 questions with the hermit. Okay. So the jar put on simple clothes. jar কি করলো? put on করলো, পরিধান করলো। simple clothes, সহজ সরল সাধারণ পোশাক। the clothes that is very much suitable for common folk. Okay. And before reaching the hermit cell, cell means hermit hut, hermiter হাটে পৌঁছানোর আগে, বিফোর রিচ করা মানে পৌঁছানোর আগে, ডিসমাউন্টেড ফ্রম হিজ হর্স, তার হর্স থেকে কী করলেন? নামলেন। ডিসমাউন্ট করা মানে ডিসেন্ড করা, নামা। কোথা থেকে? ডিসমাউন্ট করা মানে নেমে পড়া। নেমে পড়লেন কোথা থেকে? ফ্রম হিজ হর্স, তার হর্স থেকে। অ্যান্ড লিভিং হিজ বডিগার্ড বিহাইন্ড, তার বডিগার্ড, দ্যাট মিন্স দ্য জার হ্যাড সো মেনি গার্ডস, ওকে, in his protection. He left his bodyguard behind and went on alone. He went alone to meet with the hermit. Okay. That means that he took none with him while he was going to meet the hermit. Okay. Now in the first para, today's first para, we have learned the hermit lived in a wood. He never left the wood. He attained only the common folk. He did not at all entertained man of rank and file. Okay.
The jar had a plan. The jar disguised himself as a common folk by putting simple clothes and reaching the hermit cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguards behind. So, what steps did the jar take to meet with the hermit? He disguised himself as a common folk. কি পদক্ষেপ নিয়েছিল যার হারমিটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার আগে? ফার্স্ট পদক্ষেপ, ফার্স্ট স্টেপ, হি ডিসগাইজড হিমসেলফ অ্যাজ এ কমন ফোক। হাউ ডিড দ্য জার ডিসগাইজ হিমসেলফ অ্যাজ এ কমন ফোক? কেমনভাবে কমন ফোক সাজিয়েছিল? সাধারণ মানুষ সাজিয়েছিল, সাধারণ লোক সেজেছিল। হি পুট অন সিম্পল ক্লথেস, ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড, হি ডিসমাউন্টেড ফ্রম হিজ হর্স অ্যান্ড লেফট হিজ বডিগার্ড বিহাইন্ড। ওকে, এই স্টেপগুলো নিয়েছিল। অ্যান্ড হি went to meet with the hermit alone. Nobody accompanied him. কেউ তার সঙ্গে যায়নি। Now, when the jar approached, so the jar came to the hermit's hut. When the jar approach করা মানে হচ্ছে অগ্রসর হওয়া, আগিয়ে যাওয়া। নাও যখন জার আগিয়ে যাচ্ছিলেন, the hermit was digging the ground in front of his hut. Hermit was busy digging the ground in front of his hut. Hermit তার কুঁড়ে ঘরের সামনে ডিগ করতে ব্যস্ত ছিল, খুঁড়তে বা লাঙল করতে ব্যস্ত ছিল। কোনটাকে? দ্য গ্রাউন্ড, মাটি খুঁড়তে ব্যস্ত ছিল। ইন ফ্রন্ট অফ হিজ হাট, দ্যাট মিনস নিয়ার হিজ হাট, তার হাট বা কুঁড়ে ঘরের সামনে। ওকে, সো দ্য জার ওয়াজ ইন ডিসগাইজ অফ এ কমন ফোক অর কমন পিপল। সাধারণ মানুষের পোশাকে ছিল জার। হারমিট ওয়াজ বিজি ইন ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ হিজ হাট। সিইং দ্য জারকে দেখে হি গ্রিটেড হিম, সে কী করলো? তাকে সম্বোধন করলো, অভিবাদন জানালো। গ্রিট করা মানে অভিবাদন জানানো। কাকে জানালো অভিবাদন? হারমিটকে অভিবাদন, হারমিট জানালো জারকে অভিবাদন জানালো। অ্যান্ড ওয়েন্ট অন ডিগিং, দ্যাট মিনস হি ওয়ান্স এগেন বিজি ইন হিজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড। ওকে, সো the jar, when the jar approached, he saw the hermit was busy digging the ground. Seeing the jar, the hermit greeted him and resumed his digging once again. জারকে দেখে হারমিট কি করলো? অভিবাদন জানালো, গ্রিট করলো এবং পুনরায় তার কাজটাকে চালিয়ে গেল। The hermit was frail and weak. হারমিট ছিল ফ্রেল মিন্স দুর্বল, অ্যান্ড উইক মানেও দুর্বল। হারমিট ছিল শীর্ণ প্রকৃতির, দুর্বল প্রকৃতির। অ্যান্ড ইচ টাইম হি স্টাক হিজ স্পেড ইনটু দ্য গ্রাউন্ড, প্রতিবার সে যখন কি করছিল? স্টাক করছিল, আঘাত করছিল কি? হিজ স্পেড, তার কোদালটাকে। ওকে, তাহলে দ্য হারমিট হ্যাড এ স্পেড ইন হিজ হ্যান্ড হোয়াইল হি ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড। ইচ টাইম দ্য হারমিট স্টাক দ্য স্পেড ইনটু দ্য গ্রাউন্ড, মাটিতে যখনই কী করছিল? আঘাত করছিল কি নিয়ে? ওই কোদালটা নিয়ে। অ্যান্ড টার্ন এ লিটল আর্থ, এবং কী করছিল? সামান্য আর্থ বা মাটি সে কী করছিল? তুলছিল। হি ব্রিথড হেভিলি, ব্রিথ করা মানে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, হেভিলি মানে জোরালোভাবে। দ্যাট মিনস এটা প্রমাণ করে দ্য হারমিট ওয়াজ ভেরি মাচ ফ্রেল অ্যান্ড উইক। ওকে, that is why, as the hermit was very much frail and weak, when he stuck his spade to turn little earth from the ground, he breathed heavily. Okay, as the hermit was frail and weak, he became very much tired due to the labor that was from the digging of the ground. The hermit, while stuck his spade into the ground to turn a little earth, he breathed heavily. Now, from these two paras, এই দুটো প্যারা থেকে আমরা যে কোশ্চেনগুলো করবো এসএকিউ টাইপ, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চেন হবে হোয়ার ডিড দ্য হারমিট লিভ? ওকে, হুম ডিড দ্য হারমিট রিসিভ? ওকে, হোয়াট স্টেপ ডিড দ্য জার
take to meet with the hermit? Now, what was the hermit? Next question, what was the hermit doing when the jar approached to his hut, but to him? Okay. What did the hermit do to see the jar? Okay. How was the condition of the hermit? Okay. Next question, why did the hermit breathe heavily? Okay. Next one, when did the hermit breathe heavily? এই কতগুলো কোশ্চেন আমরা এখান থেকে করতে পারি। The jar went up to him and said, the jar কি করলেন? went up to him, ওই হারমিটের কাছে গেলেন, and said, এবং বললেন, কি বললেন? I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. আমি আপনার কাছে এসেছি কি করার জন্য? জিজ্ঞেস করার জন্য। কি জিজ্ঞেস করার? to answer 3 questions, 3টা প্রশ্নের উত্তর। নাও there is a colon, একটা কোলন রয়েছে, দ্যাট মিনস তারপরে ওই কোশ্চেনগুলোকে বলা আছে। হাউ ক্যান আই লার্ন? আই রেফার্স টু কাকে? জারকে বোঝাচ্ছে। হাউ ক্যান আই লার্ন, আমি কি করে বুঝবো বা জানতে পারি? টু ডু দ্য রাইট থিং অ্যাট দ্য রাইট টাইম, সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করতে পারি আমি কেমনভাবে, সেটা আমি কি করে জানবো? দ্যাট মিনস ঘুরিয়ে বললে, দ্য জার আস্কস দ্য হারমিট the question, his first question, what was the right time to do a work, do an action. Okay. Who are the right people I most need? যার বললেন সেকেন্ড কোশ্চেন, যার জিজ্ঞেস করলেন কাকে? সেকেন্ড কোশ্চেন হারমিটকে। who are the people I most needed, that means who are the needful people to the jar, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? যে লোকগুলোকে আমি কি করব? পে মোর অ্যাটেনশান মানে মনোযোগ, পে করা মানে দেওয়া, তাহলে আমি কি করব? বেশি করে মনোযোগ দেবো দ্যান টু দ্য রেস্ট, বাকিদের থেকে। তাহলে দ্যাট মিন্স এটাই ছিল সেকেন্ড কোশ্চেন। দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন, হু আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পারসন, হু আর দ্য মোস্ট নিডফুল পারসন টু দ্য জার, whom should the jar give more attention or pay more attention than the others? এটাই ছিল সেকেন্ড কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটাই কে বললো? যার বললো হারমিটকে জিজ্ঞেস করলো। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাফেয়ার্স আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট? অ্যাফেয়ার্স মিন হচ্ছে কাজ, কোন কাজটা, কোন অকুপেশানটা হচ্ছে, কোন অকুপেশানগুলো হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার ও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জব, অ্যান্ড দ্য নিড মাই ফার্স্ট অ্যাটেনশান, এবং যেটা আমার প্রথম মনোযোগ আকৃষ্ট করবে, এরকম ধরনের বা দরকার। তাহলে আফটার মিটিং উইথ দ্য hermit, the jar asked him the reason of his coming. After meeting with the hermit, the jar had said the hermit why he had come to meet with him. He politely asked the hermit that he had 3 questions. The 3 questions are, what is the right time to begin a work? Who is the most needful person? What affairs are the most important? These 3 questions. So, in a word, এক কথায়, the jar asks the hermit the answer of his 3 questions. 3টা প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করলো এবং তার কারণটা বললো যে সে কী কারণে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। দ্য হারমিট লিসেন টু দ্য জার। হারমিট কী করলেন? হারমিট ব্যস্ত ছিলেন। কিসে ব্যস্ত ছিলেন? হি ওয়াজ বিজি ইন ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড, ওকে, উইথ এ স্পেড। দ্য হারমিট লিসেন টু দ্য জার। হারমিট কী করলেন? লিসেন করলেন, শুনলেন। কার কথা? জারের কথা শুনলেন। বাট অ্যান্সার্ড নাথিং, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। হি রিমেন্ড unanswered, he remained silent, he remained speechless, কোনো উত্তর দিলেন না।
Okay, just listened the question of the jar, question from the jar, 3 questions from the jar. Okay, he just spat on his hand. Spat করা মানে থুতু ফেলা, তার হাতে কি করলেন, থুতু ফেলেন, জাস্ট টু মেক ইট ওয়েট, এটাকে কেবলমাত্র ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য, হাতগুলোকে ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি কী করলেন, হি স্প্যাট অন হিজ হ্যান্ড, তার হাতে থুতু ফেললেন। অ্যান্ড রিকমেন্সড, রিকমেন্সড মিনস হচ্ছে পুনরায় শুরু করা, রিস্টার্ট ডিগিং, খনন কার্যটা বা মাটি খোঁড়ার কাজটা পুনরায় শুরু করলেন। সো for the first time when the jar asked the 3 questions to the hermit remained silent. The hermit remained unanswered. Okay, the hermit just spat on his hand and restart his digging once again. Okay, now the jar, seeing the condition of the hermit, take pity on him and said, "You are tired." আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। said the jar, jar বললেন, "Let me take the spade and walk a while for you." তাহলে আমাকে আপনার স্পেডটা নিতে দিন, স্পেড কোদালটা। ওকে, অ্যান্ড ওয়াক এ হোয়াইল ফর ইউ, আপনার জন্য কিছুক্ষণ কাজ করতে দিন। এ হোয়াইল মিনস কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ কাজ করতে দিন, ভালো কথা। দ্যাট মিনস এক কথায় বলতে গেলে দ্য jar offered his labor to the hermit. Okay, so that actually the jar had an intention. If he could help the hermit may be pleased, the hermit might be pleased and answered his 3 questions immediately, okay, or sooner. So the jar offered his labor to the hermit. নাও এই প্যারাগুলো থেকে যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো কি, what did the hermit react listening the 3 questions from the jar? Okay, now আরও কোশ্চেন আছে। 2 নম্বর কোশ্চেন কি, why did the jar offer the hermit his labor? Okay, why did the jar offer the hermit that he would rest for a while? কিছুক্ষণ তিনি বিশ্রাম নিন, এটা কেন অফার করেছিল? এই প্রশ্নগুলো আছে। ওকে, okay, so when the jar offered to help the hermit readily accepted it. Okay, thanks, said the hermit কি করলো, ধন্যবাদ জানালো। ওকে, and giving the spade to the জারকে কি করলো, স্পেডটা দিয়ে, he sat down on the ground, সে কি করলো, বসে পড়লো কোথায়, মাটিতে। তাহলে হারমিট কি করলো, মাটিতে বসে পড়লো, কি করে, জারকে ওই স্পেডটা দিয়ে। যখন জার অফার করলো তার হয়ে কাজটা করে দেওয়ার, তখন কি করলো, হারমিট নিজেই স্পেডটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়লো। হারমিট যেন তৎপর ছিল এই অফারটা নেওয়ার ক্ষেত্রে। সো হি shows his gratefulness and gave the spade to the jar and sat on the ground. When he had dug 2 beds, যখন সে কি করলো, 2টো বেড কমপ্লিট করলো, the jar dropped and repeated his question. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade and said, "Now rest for a while and let me walk a bit." When he had dug 2 bed, after completing 2 bed, having completed 2 beds for the hermiter হয়ে 2টো বেড কমপ্লিট করার পর, 2টো বেড ডাগ করার পর, the jar stopped and repeated his question. জার কি করলেন, 2টো বেড কমপ্লিট করার পর, 2টো বেড ডাগ করার পর তিনি কি করলেন, থামলেন। ওকে, সো
দ্য জার স্টপড অ্যান্ড রিপিটেড হিট কোশ্চেন ফর দ্য সেকেন্ড টাইম, দ্বিতীয়বারের জন্য তার প্রশ্নগুলোকে রিপিট করলেন। ওকে, ফার্স্ট টাইম আমরা দেখেছিলাম যখন জার তার 3টা প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় হারমিটের কাছে, হারমিট কোনো রকম উত্তর দেয় না, সাইলেন্ট থাকে। ওকে, জার কি করলেন, তার কাছ থেকে স্পেডটা নিয়ে দুটো বেড বা দুটো সিড বেড যেটা বা বীজ ক্ষেত্র কোপানোর পর যার আবার দ্বিতীয়বারের জন্য প্রশ্নগুলোকে রিপিট করলো, কিন্তু হারমিট কোনো রিপিট করলো। দ্য হারমিট গেভ নো অ্যান্সার, তাহলে ওয়ান্স এগেন দ্য হারমিট রিমেইন সাইলেন্ট। ওকে, ভালো কথা। হারমিট কী করলো, দ্বিতীয়বারের জন্য চুপ রইল। বাট রোজ, তিনি কী করলেন, এতক্ষণ পর্যন্ত বসেছিলেন। হি স্যাট অন দ্য গ্রাউন্ড স্টিল দেন, তখন পর্যন্ত বসেছিলেন। হি রোজ নাও, তিনি কী করলেন, উঠে দাঁড়ালেন। রোজ করা মানে উঠে দাঁড়ানো। অ্যান্ড স্ট্রেচ আউট হিজ হ্যান্ড ফর দ্য স্পেড, তার হাতটাকে স্ট্রেচ আউট করলেন, প্রসারিত করলেন। স্ট্রেচ করা মানে প্রসারিত করা। অ্যান্ড ফর দ্য স্পেড, কোদালের জন্য। অ্যান্ড সেড, এবং বললেন, নাও রেস্ট হোয়াইল অ্যান্ড লেট মি ওয়াক এ বিট। নাও হি অফার্ড দ্য jar to rest for a while. Okay, he offered the jar to rest for a while. তিনি অফার করলেন জারকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। So for the second time the hermit ignored to answer the question of the jar. Okay, first time, second time. Still now the jar asked the hermit his question twice. দুবার জিজ্ঞেস করে ফেললো। বাট দ্য জার ডিড নট গেভ হিম দ্য স্পেড, কিন্তু জার কী করলো, তাকে স্পেডটা দিল না। অ্যান্ড কন্টিনিউড টু ডিগ, সে কী করলো, পুনরায় খনন কার্য বা ওই মাটি খোপানোর কাজটা চালিয়ে গেল। অ্যান আওয়ার পাস্ট, 1 hour পাস্ট, 1 ঘন্টা কাটলো। অ্যান্ড দ্য অ্যানাদার, এবং আরও 1 ঘন্টা কাটলো। দ্যাট মিনস সময় অতিবাহিত, টাইম পাস্ট, সময় কাটলো। দ্য সান বিগেন টু সিং বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ, সূর্য ডুবতে গেল বা অস্তমিত হতে গেল। সিং করা মানে ডুবতে থাকা। ওকে, দ্যাট মিনস দ্য সান বিগেন টু সেট বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ, গাছের পেছনের দিকে। অ্যান্ড দ্য জার অ্যাট লাস্ট টাক দ্য স্পেড অন দ্য গ্রাউন্ড। সো দ্য জার শেষমেশ কী করলো, স্টাক দ্য স্পেড অন দ্য গ্রাউন্ড, মাটিতে আঘাত করলো ওই কোদালটাকে, দ্য গ্রাউন্ড, মাটিতে। অ্যান্ড সেড, এবং বলল, কি বললো, আই কেম টু ইউ ওয়াইজ ম্যান ফর অ্যান অ্যান্সার টু মাই কোশ্চেন, আমি আপনার কাছে এসেছি আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার জন্য। ইফ ইউ ক্যান গিভ মি নান, যদি আপনি আমাকে কোনো উত্তর না দিতে পারেন, টেল মি সো, আমাকে বলুন। অ্যান্ড আই উইল রিটার্ন হোম, আমি বাড়ি ফিরে যাই। তাহলে দেখো ভালো করে এখানে, আফটার আস্কিং দ্য হারমিট টুয়াইস, দ্য জার having no answer from him, he became quite restless, impatient, অধৈর্য হয়ে পড়ে। কি জার অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাই তিনি শেষমেশ কী করেন, অ্যাট দ্য ডে ইজ বিকাম টু এন্ড, দ্য ডে ইজ কেম টু অ্যান এন্ড, দিনটা শেষ হতে চলেছে। ওকে, তাই শেষমেশ impatiently the jar asked the hermit, I came to you wise man. That proves that the jar was very much polite to the hermit. Wise man, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম for an answer to my question, আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার জন্য। If you can give me none, যদি আপনি আমাকে কোনো উত্তরই না দিতে পারেন, tell me so, আমাকে সেটা বলুন। If you have no answer, যদি আমার কাছে উত্তর না থাকে, টেল মি সো, টেল মি ক্লিয়ারলি, আপনি সেটা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন। আই উইল রিটার্ন হোম, আমি বাড়ি ফিরে যাব। দ্যাট মিনস আই উইল রিটার্ন টু মাই প্যালেস, আমি আমার প্যালেসে ফিরে যাব। নাও এখান থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসে এই প্যারা থেকে কি কোশ্চেন আসে, এই প্যারা থেকে কোশ্চেন আসে যে এরকম ধরনের প্রশ্ন, হাউ মেনি বেডস ডিড দ্য জার ডিগ, কতগুলো বেড জার খনন করেছিল। ওকে, এই কোশ্চেনটা এখান থেকে আসে। নাও